نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسعدكم الله أوقاتكم في هذه الليلة المباركة، وتقبل الله لنا ولكم صيامنا وصيامكم وعباداتنا. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا يا الله يا ربنا يا رب العالمين. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله، كما أخبرت لكم في الموعد الماضي على أننا نعطي زيادة الفرصة الإضافية لتتميم أو لإكمال المواد بالنسبة تعليمنا في هذا المجلس وبهذا الكتاب المبارك. ومع ذلك نزيد حصة أخرى إضافة من حصة المسائية، ونزيد بذلك في الحصة الليلة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد لنا الخير والعلم والفهم والبركة إن شاء الله. طيب، مع انتظار إخواننا سنبدأ هذا الدرس، اللقاء كم الرابع عشر والخامس عشر إن شاء الله. سنكمل هذه المادة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في يوم أو يومين، إذا لأن هناك فصلا جديدا بالنسبة في تعليم للدروس اللغة العربية. فمع ذلك إن شاء الله هذه الدورة ستبدأ غدا، فإن شاء الله هناك تغيير بعض الأوقات وخاصة في المساء. ممكن نبدأ مؤخرا نبدأ إن شاء الله بالله تبارك وتعالى عند الساعة 5 مساء، عند الساعة 5 مساء، فلنكمل مادتنا في هذا الكتاب وفي هذا البحث إن شاء الله. طيب، الآن معنا الدرس الثالث عشر. الدرس الثالث عشر، ما هو الفعل المضارع المجزوم؟ هذا الموضوع طبعا توصيل أو استمرارا من موضوع قبله، مع أن قد علمنا هناك أحوال آخر الحرف في الفعل المضارع، قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجزوما. يكون مرفوعا إذا لم يسبقه شيء من نواصب الأفعال أو نواصب المضارع ومن جوازم المضارع. الآن إن شاء الله سننهي هذا الموضوع
في الفعل المضارع. هذا المؤلف إن شاء الله يضع موضوعا يعني مترتبا. تكلمنا في الأول مرة هناك تقسيم الكلمة، ولكن عند تفصيلها، عند تفصيل المادة، بدأ من الفعل. بدأ من الفعل. لماذا؟ لأن الفعل حركة، يعني الحركة، ونحتاج إلى الأفعال أكثر. ولذلك وضع المؤلف موضوعا بعد تقسيم الكلمة، هناك الفعل والاسم والحرف، ثم بدأ بتفصيل الفعل من حيث أوقات أو من حيث وقوعه، ثم فصل بتنوع الفعل الماضي والفعل المضارع وكذلك في الأمر، ثم يزيد إعرابا أو يزيد معرفة القارئ في أحوال الحروف الآخرة أو الحرف الأخير من كل هذا الفعل. هناك الفعل الماضي والفعل الأمر، هنا مبني على الفتح، مبني على السكون، كذلك في الفعل الأمر. ثم شرح موضوعا خاصا في الفعل المضارع. في الفعل المضارع على أن الفعل المضارع يعني معرب مرفوع أو منصوب أو مجزوم. طيب، نأتي الآن إلى الفصل الأخير من فعل المضارع، وهو المجزوم. فهنا كما العادة جاء الدرس بالأمثلة، طبعا بداية الموضوع. طيب، هنا 4 مجموعات لننظر علامات الجزم أو مجزوم. طيب، أقرأ هذه الأمثلة. في المجموعة الأولى: لم أصاحب كسولة. لم أصاحب كسولة. لم أعمل شرا. لم أهمل في واجبي. المجموعة الثانية: لا تعاشر قرناء السوء. لا تعاشر قرناء السوء. لا تهمل في واجباتك. لا تغضب أو لا تغضب. لا تغضب والديك. في المجموعة الثالثة: لتجتهد في دروسك. لتجتهد في دروسك. لتقوم بواجبك. لتحترم أباك. في المجموعة الرابعة والأخيرة: إن تجتهد تنجح. إن تطع أباك تنل رضاه. إن تهمل في واجبك تندم. إن تهمل في واجبك تندم. طيب، من ناحية المعنى: لم أصاحب كسولة. ما معنى هذا المثال؟ لم أصاحب كسولة. ما معنى هذا المثال؟ Bu Yuliatul, لم أصاحب كسولة. Jangan berteman orang malas ya. Jangan berteman Dengan pemalas. dengan pemalas. Siapa yang jangan berteman? هنا Aku ya Ustaz. الفعل Aku. هنا. الفعل هنا لمن الضمير؟ Ana Ustaz. أنا. أحسن. أنا.
Lam usahib kasula. Jadi artinya apa? Saya tidak berteman tidak berteman ya dengan kemalasan, gitu ya. Saya tidak bersahabat dengan kemalasan. Kasula, kemalasan. Sifat kasul ya, malas. Lam a'mal syarra. Lam a'mal syarra. Saya tidak berbuat syarran, keburukan. Lam uhmil fi wajibi. Lam uhmil, saya. Lam uhmil. Ahmala yuhmilu. Maman ahmala yuhmilu. Maman ahmala. Akhamar. Ahmala yuhmilu. melalaikan Ustaz. Melalaikan ya. Lam uhmil. Lalaikan, mengabaikan gitu ya. Tidak memperhatikan. Lam uhmil, saya tidak melalaikan fi wajibi, pada kewajibanku. Ya, pada kewajibanku. La tu'ashir qurana as-su'. La tu'ashir qurana as-su'. Ashara yu'ashiru. Mu'asyarah. Apa artinya ini? La tu'ashir qurana as-su'. ما معنى هذا المثال؟ Pak Mulyono? لا تعاشر لا تعاشر قرناء السوء. Janganlah bercampur olehmu Qurana Qurana kawan ya Ustaz, kawan. kawan Jamak. ya, qarin. Dari qarin, qarin qurana. La tu'ashir qurana as-su. Jangan berkawan ya dengan teman yang buruk. Dengan teman yang mengajak kepada keburukan. La tu'ashir, ya. Jangan terlalu memberikan kebaikan. Karena orang yang menolong seseorang berbuat keburukan ya dia juga termasuk menjadi buruk gitu kan. La tu'ashir qurana as-su. Jangan berhubungan ataupun jangan ya, dengan teman qarin ya, teman ya, qurana as-su, dengan teman yang buruk. Jadi ada majelis al-khair, ada majelis su gitu kan. Ya, perkumpulan orang-orang yang baik gitu kan. Ya, yang mengingatkan kepada kebaikan, tapi juga ada yang berlawanan, yang mengajak kepada keburukan gitu kan ada. Taib. La tuhmil fi wajibat. Taib. Kalau yang pertama tadi adalah untuk ana, ya, usahib, a'mal itu untuk ana, ya. Ada huruful mudhara'ah itu ada hamzah ya. Kemudian bagian kedua la tu'ashir, la tuhmil, ya, jangan kamu lalai pada kewajibanmu. La tughdib walidaik. Apa ini artinya la tughdib? Jangan kamu marah pada orang tua ya. Iya, la Pada tughdib. Marah itu bahasa Arabnya apa? Kodoba. Ghadaba yaghdibu. La yaghdabu ya. Ghadaba, ghadiba yaghdabu. Ghadiba yaghdabu. Karena hadis Nabi kan la taghdab kan? La taghdab. Ini la tughdib. Mengikuti wazan af'ala mungkin Ustaz. Iya, iya, wazannya adalah ada ziyadah di situ ya. Di af'ala yuf'ilu. Ya, aghdaba yughdibu. Apa jadi artinya itu? Kalau ghadiba itu kan marah ya. Oh, iya, ghadiba yaghdabu itu artinya marah, artinya saya yang marah. Tapi kalau aghdaba yughdibu bisa jadi Menimbulkan marah Ustaz. ah iya betul.
Jadi jangan kamu menimbulkan marah ya walidaik atas kedua orang tuamu. Ya. Ini bukan kamu yang marah atau bukan saya yang marah gitu ya. Tapi jangan sampai ya menimbulkan kemarahan ya, terhadap ataupun bagi kedua orang tua. La tughdib walidaik. La taghdab berarti jangan marah kan? Nah, ini kan sudah terlalu ya kalau marah kepada kedua orang tua gitu ya. Tapi di situ adalah mengisyaratkan bahwa jangan memancing kemarahan dari kedua orang tua. La tughdib, jangan menimbulkan kemarahan dari sikap, dari ucapan. Walidaik berarti kedua orang tua ya, baik ibu ataupun ayah. Baik. Fil majmu'ah ats-tsalitsah litajtahid fi durusik litaqum biwajibik litahtarim abak litajtahid ijtahada yajtahidu. Sini juga untuk anta ya. Litajtahid ijtahada yajtahidu. Apa artinya ijtahada? Hendaklah bersungguh-sungguh. Ya, Ya. bersungguh-sungguh ya. Ijtahada yajtahidu, ada orangnya adalah mujtahid ya. Orang mujtahid, para imam, ulama-ulama terdahulu bagian daripada mujtahid. Pun siapapun kita di masa sekarang yang juga berusaha untuk belajar dalam agama, maka pun juga termasuk mujtahid karena bersungguh-sungguh. Ya. Karena mujtahid itu adalah bisa jadi pengorbanannya adalah lewat pemikiran, gitu ya. Ide, gagasan itu mujtahid. Walaupun misalkan jihad, gitu ya. Jihad itu lebih luas, sama kan akar katanya, jahada. Jihad bisa pada pengorbanan jiwa, pengorbanan harta. Tapi litajtahid maka di situ fi durusik, dalam hal ilmu, dalam hal pengayaan wawasan gitu ya, itu juga ijtihad. Maka ada kata ijtihad gitu kan. Litajtahid fi durusik. Ya. Artinya di situ ada seakan bahasanya adalah ada perintah gitu ya. Ada perintah. Litajtahid. Bahasa apa namanya? Lebih tegasnya adalah ijtahid. Ijtahid fi durusik. Ijtahid fi durusik. Litajtahid. Nah, gitu ya. Litajtahid fi durusik. Kamu ya hendaknya harus bersungguh-sungguh fi durusik dalam pembelajaranmu, dalam hal pelajaranmu gitu ya. Litakum biwajibik. Litakum biwajibik. Ya, apa fi'il amarnya? Litakum Kum. kum ya, kum. Jadi lebih tegasnya kum gitu ya. Kum biwajibik. Ya, tapi di sini menggunakan lam gitu ya. Lam yang maknanya adalah perintah. Litakum. Litakum. Hendaklah kamu berdiri, menegakkan, melaksanakan biwajibik terhadap kewajiban. Litahtarim abad. Ya, hendaklah kamu ihtarama yahtarimu. Memuliakan, menghormati abad, orang tuamu atau ayahmu. Taib al-majmu'ah rabi'ah, in tajtahid tanjah. In tajtahid tanjah. Nah, di sini ada in ya. In untuk syarat ya. In syarat. Syarat ada jawabnya gitu ya. In tajtahid tanjah. Nah, Anjah. ya. Artinya apa in? Jika kamu bersungguh-sungguh Ya. Berhasil. Ya, jika kamu bersungguh-sungguh tanjah, maka kamu akan berhasil. Jadi Sukses. tanjah, ya tanjah haknya itu sukun sebagai jawabnya. Di situ ada penegasan bahwa kalau kamu mau berhasil maka bersungguh-sungguh. Beda halnya dengan misalkan tanjahu. Tanjahu itu kamu akan berhasil, tapi ya artinya kalau tidak diikat dengan tajtahid gitu ya,
Nah, keberhasilan itu berarti memang sudah nasib baiknya, gitu kan? Tapi kalau di sini diikat dengan syaratnya, tajtahid dulu, maka kamu akan mendapati kesuksesan. Ini biasa dipakai dalam mahfuzat ya, mahfuzat. In tuti' abaka tanal ridha. In tuti' abaka tanal ridha. Jika kamu mentaati ayahmu, tanal, nala yanalu. Nala yanalu, apa artinya nala yanalu? Kamu mendapat Ya, mendapatkan ridha, mendapatkan ridha darinya atau ridha ayah. Baik. In tuhmil fi wajibika tandam. Ya, tandam. Jika kamu melalaikan pada kewajibanmu, maka tandam. Nadima yandamu, tandam. Menyesal. Maka kamu akan menyesal. Baik. Naqra al-idah, tafadhal man yuridu al-qira'ah. أخ إحسان تفضل اقرأ إيضاح من فضلك. نعم تفضل أخ. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ta'ammalna fi hadhil amsilah. Ta'ammalta. Maaf, afwan. Nah. Idza ta'ammalta fi hadhil amsilah kulluha wajadta. Kulliha wajadta, nah. Kulliha wajadta fi kulli misalin minha fi'lan mudari'an majzuman. Ay akhiruhu sakinun. Wa kada alimta lima sabaqa annal fi'lal mudari'a la yakuna majzuman illa idza sabaqa la yakunu majzuman illa idza sabaqahu harfun ya'malu fihi jazma, na'am. Fihil jazma. Walau ta'ammalta amsilata salasatil ula wajadtal af'alil mudari'ah allati fiha wahiya ashabu usahib wahiya usahib wa a'malu wa ahmilu uhmilu masbuqatun bilam. Masbuqatun lam wa huwa harfu alladhi amilal jasma fiha. Baik, syukran. Syukran. Baik. Nati ila al-idah li نأخذ بيانا واضحا من الأمثلة السابقة. إذا رأينا نظرنا وتأملنا في الأمثلة كلها لوجدنا في كل مثال منها فعلا مضارعا مجزوما. ما هو الفعل المضارع مجزوم هنا؟ أي آخره ساكن. هنا لم أصاحب فعل المضارع ساكنة. الفعل المضارع ساكن. أصله أصاحب مضموم. أعمل أهمل. لماذا هنا التغير من المضموم إلى السكون؟ لأن هناك يوجد العامل الذي يعمل بتغيير الحركات الأخيرة. وهنا يعني في البحث للعلم النحوي طيب، فكل الأفعال الموجودة في الأمثلة السابقة مجزومة أي
al-harful akhir fil fi'il mudhari' sakin. Wa qad 'alimta fi ma sabaq. Kita sudah tahu ya, dari materi-materi sebelumnya annal fi'lal mudhari'a, bahwa fi'il mudhari', fi'il untuk apa namanya? Waktu sekarang, la yakunu majzuman, tidak akan berharokat, majzum, berharokat sukun pada huruf terakhir fi'il mudhari' tersebut, illa, kecuali idza sabaqahu harfun ya'malu fihil jazma, ya, kecuali jika didahului dengan huruf-huruf yang merubahnya tadi, ya, ada huruf yang merubahnya yang mengawali fi'il tersebut sehingga tidak lagi menjadi dhammah dan berubah menjadi sukun, atau kemudian disilahkan dengan majzum awil jazm. Baik. Walau ta'ammalta al-amthilata thalithatal ula, jadi kalau kita lihat pada 3 contoh, ya, pada bagian pertama, wajadtal af'al al-mudhari'ata allati fiha, maka di situ ada fi'il mudhari'. Apa saja? Usahib, usahibu. Aslinya usahibu, tapi pada contoh tadi adalah sudah disukunkan. Usahib, lam usahib. Kalau tidak ada temannya di depan, tidak ada yang mengawali, maka menjadi usahibu. Wa a'malu wa uhmilu. Masbuqatun bilam. Masbuqah berarti didahului, gitu ya. Fi'il tersebut didahului dengan huruf lam. Lam yang di situ adalah tugasnya untuk merubah dari harokat dasarnya, harokat aslinya yaitu dhammah, yang kemudian menjadi sakinah atau menjadi sukun. Wawal harful ladzi 'amila jazma fiha. Nah itu ya, huruf lam tadi, lam, huruf lam dengan mim ya, lam. Maka itu yang merubah menjadi jazm atau majzum. Sehingga awalnya usahibu menjadi lam usahib. Usahibu berarti saya bersahabat, gitu kan. A'malu, saya bekerja. Untuk menandakan bahwa saya tidak bekerja atau tidak beramal, tidak mengerjakan, atau saya juga tidak bersahabat, maka ditambahlah dengan huruf lam yang berfungsi sebagai meniadakan, gitu ya, meniadakan. Baik. Wasil fil qiraah. Fadhal. Boleh coba Ustaz. Na'am, fadhal. Aman. Insyaallah. Wa idza ta'ammalta al-amthilata salasata as-saniyata wajadtal af'alal mudhari'ata allati fiha wa hiya tu'ashiru wa tuhmilu wa tughdibu masbuqatun bila wa hadha huwal harfu alladhi amila fiha al-jazma wa yusamma la an-nahiyah wa dhalika li'annahu yadullu ala anna al-mutakallima yanha, ya Ustaz. yanha as-sami'u an fi'lin yunhi as-sami'a. yunhi as-sami'a an fi'lin ma ba'dahu. Ya. Wa idza ta'ammalta al-amthilata as-salasata as-salisata wajadtal af'al al-mudhari'ata allati fiha wa hiya tajtahidu wa tuqim wa tuhtarim masbuqatun bilami. Wa hadha huwal harfu alladhi amila fiha al-jazma wa yusamma lamal amri li'annahu yadullu ala anna al-mutakallima ya'muru as-sami'u bi fi'lin ma ba'dahu. Ya'muru as-sami'a, ya. As-sami'a. Jadi yang mukhatabnya, ya. Dia maksudnya as-sami' itu untuk yang mendengarkan, ya kan. Ya siap Ustaz. Baik. Wa idza ta'ammalta al-amthilata tsalatsata tsaniyah, kalau kita perhatikan pada
ketiga contoh bagian kedua, kalau yang tadi ada namanya lam ya, lamul jazm, yang dinamakan dengan min hurufil jazm gitu ya, lamul jazm. Jadi lam yang mensukunkan huruf terakhir pada fiil, fiil mudhari itu. Nah, bagian kedua ini adalah bukan lagi lam, tapi ada huruf lainnya yang juga bisa mensukunkan huruf terakhir pada fiil mudhari tersebut. Pada contoh ya, tu'ashiru, tuhmilu, wa tughdibu, masbuqatun bila. Ada lam, ada la, harful la. Tapi cara bacanya sama ya. La itu kan lam. Tapi di situ la-nya panjang. La, bi, la. Yang pertama lam. Ya, huruf lam. Lam, huruf la dengan mim. Gitu ya. Huruf lam dengan mim. Lam. Wahada atau huruf lam ini, huruf la, wal harful ladzi amila fihal jazma. La di sini berfungsi juga menjazmkan ataupun mensukunkan huruf terakhir pada fi'il mudhari. Wa yusamma la an-nahiyah. La di situ adalah disebut dengan la nahiyah. La nahiyah. La nahiyah berarti la untuk melarang gitu ya. La untuk melarang. Wadzalika li'annahu yadullu ala annal mutakallima naha yanha ya. Yanha. Melarang ya. Atau anha yunhi. Ala annal mutakallima yanha, kalau kita lihat dalam ayat itu, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna wa yanha ya. Wa yanha as-sami'a an fi'lin ma ba'dahu. Jadi la di situ adalah fungsinya untuk apa? Menunjukkan bahwa al-mutakallim, orang yang berbicara, yanha as-sami', melarang orang yang mendengar. Maksudnya mendengar di situ adalah lawan bicara gitu ya. As-sami' di situ artinya lawan bicara. An fi'lin ma ba'dahu. Jadi melarang untuk berbuat gitu ya, untuk berbuat apa yang dilarangnya tadi. Misalkan ya, jangan duduk gitu kan. Nah, la tajlis itu adalah ucapan larangan itu sampai kepada as-sami' yang mendengarkan. Maka seakan ucapan la tajlis itu adalah melarang untuk berbuat ya setelah ucapannya itu. Kalau perintah itu kan pekerjaan yang dikerjakan setelah ucapan perintah. Misalkan pergilah gitu kan, pergilah. Jadi mendengarkan ucapan pergilah dulu baru kemudian beranjak pergi. Sama dengan jangan duduk. Jadi orang mendengarkan kata jangan duduk terlebih dahulu, kemudian dia meninggalkan tempat duduk. Artinya tidak duduk gitu ya. Ya, nggak mungkin kan dia kemudian apa namanya duduk dulu ya, kecuali kalau dia sudah terlanjur duduk gitu ya. Ada larangan juga lah tajlis gitu. Maka bangun dia dari duduk. Tapi maksud di sini adalah nahiyah adalah ada kata larangan yang itu adalah untuk mencegah ya, menghalangi orang yang diajak berbicara atau lawan berbicara untuk kemudian tidak mengerjakan ya, larangan tersebut. Baik. Maka itu adalah la nahiyah. Di situ contohnya apa? La nahiyah ya. La tu'ashir, jangan kamu bersahabat. Jangan kamu berteman gitu ya. La tuhmil, jangan kamu mengabaikan. La tughdib, jangan kamu buat marah gitu kan. Maka ketika orang yang mendengarkan ucapan tersebut, maka la itu adalah sebagai pagarnya, sebagai bentengnya yang kemudian melarang untuk pekerjaan ataupun dari perbuatan tadi gitu ya. Baik. Wa idza ta'ammalta al-amthilata ats-tsalatsata ats-tsalitsah, pada bagian ketiga,
Wajadtal af'al al-mudhari'ata allati fiha, situ ada juga fi'il mudhari' gitu kan, yaitu tajtahidu wa taqum. Qama yaqumu, taqum ya, sudah ada taqum. Wa tahtarim masbuqatun bil lam. Nah ini ya. Yang pertama tadi ada lam, huruf la dengan mim, mimnya sukun. Yang kedua huruf la nahiyah. Yang ketiga adalah huruf lam atau huruf la, huruf la. Wa hadha huwal harful ladzi 'amila fiha al-jazma. La ini adalah lamul amri, yang dinamakan dengan huruf lam amri. Huruf la yang berfungsi sebagai perintah. Gitu ya. Litajtahid, disukunkan dalnya. Karena ada dua ya lamnya, ada lamun nisbah atau lamun nasab gitu ya. Litajtahida bisa ya. Agar kamu maknanya sama itu. Litajtahida, litaquma, litahtarima itu mansub bilam. Ya, bilamin nasab. Tapi dia juga lam, tetapi lamul amri. Jadi kalau fungsinya sebagai lamul amri, maka huruf terakhirnya adalah majzum. Disukunkan. Litajtahid, litaqum, litahtarim. Artinya ada perintah di situ. Seakan-akan ijtahid, bersungguh-sungguhlah kamu. Ya, kum kerjakan. Ihtarim gitu ya. Itu kan perintahnya gitu ya. Fi'il amrnya kan seperti itu ya. Ijtahid, kum dan ihtarim. Tapi ada mungkin diperhalus dengan lamul amri di sini gitu ya. Jadi perintahnya itu adalah seakan-akan ya, halus gitu. Ajakan perintahnya itu lebih halus timbang misalkan dirilah kamu gitu ya. Dirilah. Nah, ini bahasa sederhananya atau bahasa halusnya adalah silahkan berdiri gitu ya. Litajtahid, litaqum, litahtarim. Ya, beda kalau ijtahid. Nah, itu lamul amri. Ada fungsi tekanan pada perintahnya. Lebih lembut lah ya dengan menggunakan lamul amri. Li'annahu yadullu ala annal mutakallima. Nah, lamul amri ini adalah ya, tentu kebalikan dari la nahiyah tadi. Kalau la nahiyah untuk melarang, kalau lamul amri nah berarti untuk lam untuk memerintahkan, ya, untuk beri perintah. Annal mutakallima ya'muru sami'a bi fi'lin ma ba'dahu. Ya, jadi kebalikannya tadi, kalau lamul amri berarti ada tujuan perintah ya setelah orang tersebut mendengarkan ucapan ataupun mendengarkan perkataan perintahnya. Baik. Fadhal dilanjutkan. Bu Iliatul, nyoba silakan. Yang wiza kah? Ya, wa idza. Amalta fi amsalatis salisata arba'ah Salatati rabi'ah. As-salasata rabi'ah wajadta fi kulli misalin minha fi'laini mudhari'aini majzumaini wa wajadta Majzumaini. Wa wajadta qablahuma in wa hadza huwal harful ladzi amila fihimal jazm ya, jazmana. fil misalin al-awwal min hadzihil Amsilati tajidul fi'laini tajtahid wa tanjah majzumaini wallazi jazmahuma walladzi jazzamahuma. Ya wa huwa in walau
ta'amalta makna misalin ro'aita an kul Anna kalimata anal kalimata in tadullu alal anal ajtihadi ij. Annal Iz- ijtihadi. anal Ijtihada. istihadi ya. Annal ijtihada. Anal istihada wa huwa makna fi'lil awal syartun li husuli najaha Najahi. ya. Naam. Wa huwa makna fi'lul sani Fi'li wa tsani. makna Makna al-fi'li tsani. fi'lis sani wa lizalika yusamma in harfal syartin wa jasmin wa yusamma fi'lil awal fi'lal syartin wa yusamma fi'lis sani jawab syarti wa jazaahu wa mislu in dzalika man mahma mata ainama haitsuma kaifama. Baik, syukran. Ya, ini. Ya, sebagai penjelasannya yang pada contoh keempat, kita lihat dulu. Ya. In tajtahid tanjah. In tuti' abaka tanal ridha. In tuhmil fi wajibik tandam. Jadi di situ ada dua fi'il mudhari', dan kedua-duanya adalah majzum. Kedua-duanya adalah majzum. In tajtahid tanjah. Tajtahid ini fi'il yang pertama, tanjah fi'il yang kedua. Kedua-duanya sukun akhirnya, dalnya sukun, haknya juga sukun. Sama in tuti', ya, tuti' ini sukun, kemudian tanal di sini fi'il yang kedua. Tuhmil fi'il yang pertama, tandam fi'il yang kedua. Nah, muallifnya ini ingin menjelaskan bahwa wa idza ta'amalta fil amthilati tsalatsati rabi'ah, pada bagian keempat ini wajadta fi kulli mithalin minha fi'laini mudhari'aini majzumain. Maka ada setiap contoh tadi pada bagian keempat ada dua fi'il mudhari' yang kedua-duanya adalah majzum pada akhirnya, pada huruf terakhirnya. Tetapi wa wajadta qablahuma in. Nah, kita dapati sebelum fi'il atau sebelum fi'il pertama itu ada in. Huruf in. Gitu ya, yang artinya jika gitu kan. Jika. Nah, fi'il pertama yang majzum tadi didahului dengan huruf in. Wa hadha wal harful ladzi amila fiha al-jazm. Jadi in di situ ya yang membuat fi'il mudhari' menjadi majzum. Fa fil mithalil awwal min hadhihi al-amthilah tajidul fi'laini. Pada contoh yang pertama ada di situ dua fi'il yaitu tajtahid wa tanjah. Ada tajtahid dan tanjah. Kedua-duanya majzumaini. Majzumani. Kedua-duanya adalah majzum sukun akhirnya. Kenapa? Siapa yang menjazmkan? Walladzi jazamahuma huwa in. Yang menjazmkan itu adalah yaitu in tadi, ya. In. Nah, walau ta'amal ma'nal mithal, maka kita coba lihat apa maksudnya dari contoh tadi. In tajtahid tanjah. Ra'aita anna kalimata in. Jadi kata in di awal sebelum kata tajtahid tadullu ala memberikan isyarat pada annal ijtihad. Kata yang pertama kan tajtahidu, gitu ya. Ijtihada, ijtahidu, maksudnya adalah ijtihad. Ifta'ala, yafta'ilu, ifti'al, ya kan? Maka tajtahidu artinya bersungguh-sungguh. Tetapi ijtihad berarti kesungguhan, gitu ya. Keseriusan. Annal ijtihada, bahwa keseriusan, kesungguh-sungguhan, wa huwa ma'nal fi'lil awal, dan makna dari kata kerja yang pertama. Tajtahidu adalah pekerjaannya. Maknanya adalah
pekerjaan. Iya, pekerjaannya apa itu? Dia bersungguh-sungguh. Kamu bersungguh-sungguh. Tajtahidu. Anda bersungguh-sungguh. Maka maknanya adalah ijtihaduka, kesungguhanmu, gitu ya, keseriusanmu dalam bekerja, dalam belajar, gitu kan? Maka itu sebagai syartun, sebagai syarat, sebagai syarat. Kenapa menjadi syarat? Karena ada in. Karena ada in. Ya. In tajtahid. Jika kamu bersungguh-sungguh, serius. Itu syaratnya. Syaratnya itu apa fungsinya? Lihusulin najah. Makna al-fi'l tsani, arti dari kata kerja yang kedua yaitu tanjah adalah najah. Najah itu adalah keberhasilan, ya, kesuksesan. Maka itu dinamakan dengan walidzalika yusamma in. Innya itu adalah harf syarat. Harf syartin wa jazmin. In itu adalah huruf syarat dan sekaligus menjazmkan fi'il mudhari'. In taqra tafham. Gitu kan? In tazra tahsud. Kalau kamu menanam, ya, kamu pasti, ada kata pasti gitu kan, akan menuai. In taqra tafham. Jika kamu membaca, maka kamu akan paham, gitu ya. Maka in adalah harf syartin wa jazmin, huruf syarat dan juga jazm. Wa yusammal fi'lul awal, dan fi'il yang pertama berarti tajtahid, itu adalah dinamakan dengan fi'lus syarat, ya, kata kerja sebagai syarat, gitu ya, sebagai syarat. Wa yusammal fi'lul tsani, dan sedangkan fi'il yang kedua adalah jawab syarti wa jazaa'uhu atau wa jazaa'uhu, ya. Fi'il yang kedua dinamakan dengan jawab. Jadi ada syaratnya, ada jawabnya. Ya, syaratnya adalah, ya, orang mau sukses ini. Maka nanti akan ada kesuksesan. Maka ada jawab syarat. Jika kamu ini, maka setelah itu syaratnya. Jawab syarat. Ya, in tajtahid itu syaratnya. In-nya adalah sebagai kata yang berfungsi untuk merubah dari fi'il yang biasa menjadi fi'il syarat. Tajtahidu, Anda bersungguh-sungguh. Gitu kan? Tapi kalau in tajtahid, jika kamu bersungguh-sungguh, gitu kan? Maka fi'il yang kedua adalah datanglah jawabnya. Jawab dari, karena sudah berijtihad, bersungguh-sungguh, maka jawab syaratnya wa jazaa'u, dan balasannya, gitu ya. Dan kebaikannya ataupun balasan dari kesungguh-sungguhan tadi adalah an-najah, ya, keberhasilan. Wa mithlu in fi dzalik, dan contoh dari ataupun teman-temannya in, gitu ya. Bisa dengan man yazra yahsud, ya kan? Man yazra yahsud, atau mahma, mata taqra, misalkan tafham, mata takul tashba, gitu ya. Nah, seperti itu. Ainama, haitsuma, kaifama. Itu diantara huruf syartiyah, huruf syartiyah. Baik. Ini ya sebagai materi kita untuk al-fi'lul mudhari' al-majzum. Fi'il mudhari' al-majzum. Ternyata kurang waktunya ya. Ini jam 9.24. Baik. Nah, sebagai ringkasannya bahwa yujzamul fi'lul mudhari'u idza sabaqathu ihdal adawatil jazimah. Jadi ya secara umum adalah fi'il mudhari' itu menjadi majzum, ya, harokat terakhirnya ataupun kondisi harokat terakhir pada fi'il mudhari' ya, menjadi sukun itu jika didahului dengan adawat jazimah. Adawat jazimah itu berarti sesuatu yang merubahnya, sesuatu yang bekerja sebagai penjazm fi'il mudhari' tersebut. Apa saja itu adawatnya, apa saja itu alat ataupun pemangku tugasnya lah, gitu ya, yang Amil, berubah Ustaz. sebagai jazimnya, iya.
Ala nau'aini, ada dua bentuk ya. Ada dua bentuk. Jadi jazm itu minha ma yajzimu fi'lan wahida, ada yang menjazmkan satu fi'il, wa minha ma yajzimu fi'laini. Jadi ada yang juga menjazmkan dua fi'il tadi kan? Ya pada contoh keempat tadi. Fi'laini. Yusamma awwaluhuma fi'il syarat tadi ya. Fi'il yang pertama adalah fi'il syarat dan yang kedua adalah jawab syarat atau jaza'u ataupun balasan dari karena dia sudah melaksanakan syaratnya tadi ya. Falladhi yajzimu fi'lan wahidah, maka yang adawat ataupun amil ataupun apa bahasanya itu pelaku ya ataupun yang merubah gitu ya, yang berubah menjadi jazm itu adalah kalau satu fi'il saja, satu kata kerja itu apa saja? Huruf lam tadi ya, lam uhmil atau lam ahdur itu lam. Berarti lam ahdur karena fi'il mudhari cuma satu gitu. Atau la nahiyah, la taghdab, gitu ya. Atau lamul amri, litaqra. Nah, seperti itu. Walladhi yajzimu fi'laini, adapun yang menjazmkan dua fi'il, tadi ya ada in, man, ma, wa mahma, wa mata, wa an, wa ainama, wa haitsuma, wa kaifama. Nanti untuk penguasaannya lebih dalam bisa dilihat di contoh di sini ya. Ini sebagai contoh-contohnya ada lam yalid wa lam yulad. Nah, lam semua itu ya. Wa lam yakun. Nah, itu. La tusrif, la tusrif, la tusrif, la takun, ya. La tuakhir amal al-yawmi ila ghadin, la tushawwir illa labibah. Nah, itu contoh-contohnya luar biasa. Ya, di sini jadi mu'alifnya meletakkan contoh-contoh dari ungkapan-ungkapan, ada dari hadis, gitu ya. Ada yang dari ayat Al-Quran, jadi lengkap. Nah, ini dengan lamul amri. Litaqsid fi masyik, litaktub durusaka, lita'lam ma wajaba alaika, litaghdud min sautik. Nah, seperti itu contoh-contohnya untuk menambah juga kosakata-kosakata. Ya, kalau ada yang belum diketahui kosakatanya bisa merujuk kepada kamus ya, kamus. Ada yang fiil, dua fiil ya, ada yang in di situ. Ya. Ada yang man, contoh-contoh in tat'ab saghiran tastarih kabiran. Ada in, ada man ya'mal salihan yusab alaih. Ya. Ada ma taf'alhu tuhasab alaih. Ma tazra'hu tahsuduhu. Apa-apa gitu, yang kamu tanam maka kamu juga akan menuai. Nah, seperti itu. Ini contohnya banyak sekali ya. Nah, luar biasa ini. Fadhal nanti dibaca sebagai pendalaman ya dari contoh-contoh. Dan contoh i'rabnya ya. Contohnya lam yanjah kasulun. Lam yanjah kasulun. Ya, tidak akan berhasil orang pemalas gitu ya. Lam berarti harfun nafyun wa jazmun atau harful nafyin wa jazmin. Yanjah fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Dan kasulun fa'ilun marfu'un bidhammah az-zahirah. Baik. La tuti' amral jaban. La tuti' amral jaban. Jaban itu orang pengecut ya. Nah, ini latihan-latihan i'rabnya luar biasa dilengkapi ya. La tuti' amral jaban, la nahiyah tuti' fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah wa alamatu jazmi as-sukun wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Ini latihan-latihan.
Ya, kita tentu saja tidak semua yang ada di kitab kita baca ya, karena kalau semuanya kita baca tentu waktunya luar biasa, membutuhkan waktu yang lebih ya. Tapi kita ambil poin-poinnya, nanti yang selebihnya tafadhol bisa dibaca secara mandiri ya, latihan-latihannya bisa dikerjakan dan itu sebagai bahan apa namanya penguasaan kita juga gitu untuk latihan-latihan. Baik. Ya, sedikit kita masuk kepada taksim. Nah tadi saya sampaikan bahwa al-fi'lul mudhari'ul majzum itu materi terakhir pada pada buku ini. Artinya dimulai sekarang adalah kepada pembagian isim. Pembagian isim, taksimul ismi. Kalau kemarin mu'alifnya memberikan taksimul fi'linya adalah cuma satu. Taksimul fi'linya cuma satu. Apa itu? Taksimul fi'li ya min haitsu waktu wuqu'ihi atau zaman wuqu'ihi. Jadi hanya diberikan pembagian fi'il itu dari segi waktu kejadiannya saja. Padahal macam-macam fi'il itu banyak kan? Pembagian fi'il dari segi apa? Sahihnya atau mu'talnya gitu ya. Jadi mu'alif tidak melebar ke situ di awal buku ini gitu ya. Di awal buku ini. Tapi agar tidak banyak pembahasannya kemudian malah pusing gitu kan. Maka saat diambil satu kemudian dijabarkan sampai kepada tanda bacanya ya, tanda baca terakhir yang tadi ya, i'rabnya tadi. Baik. Secara singkat kita lihat di sini pembagian isim min haitsu ya, ataupun dari segi adatnya atau dari segi jumlah. Jadi kita masuk pada isim, al-ismu huwa madalla atau ma yadullu ala maknan ghair muqtarinin bil zaman. Ya, suatu yang menunjukkan pada makna dan tidak terkait dengan waktu. Kebalikan dari fi'il. Nah, isim adalah dibagi menjadi berapa jumlahnya? Ya, dalam bahasa Indonesia itu ada satu atau tunggal, kemudian dua atau double, kemudian banyak ya atau apa namanya plural ya, nah, banyak. Baik, satu atau tunggal dalam bahasa Arab disebut dengan al-mufrad. Mufrad, musanna, jamak. Ini sebenarnya mungkin sudah sering dibahas gitu ya sebagai murojaah, bahan murojaah bahwa al-ismu ya, dari segi atau min haitsu adadihi, min haitsu jumlatihi yanqasimu ila thalathati aqsam. Yang pertama adalah al-mufrad, yang kedua al-musanna, yang ketiga al-jama'. Tapi ini masih secara umum gitu ya, tidak dijabarkan jamaknya ini jamak apa tidak, gitu ya. Baik. Contohnya sederhana sekali di sini dijelaskan. Yang pertama adalah kitabun, shadiqun, rajulun. Bagian kedua kitabani atau nanti bisa kitabaini. Kalau mansub ya, maksudnya kitabani, shadiqani atau shadiqaini, rajulani atau rajulaini. Al-majmu'ah tsalitsa kutubun asdiqa'u rijalun. Nah, dari contoh sini saja kita sudah paham bahwa fil majmu'ah al-ula, bayanun an al-af'al al-mufradah. Jadi pada majmu'ah yang pertama ini adalah pada bagian pertama di situ adalah kata kerja isim mufrad, al-asma al-mufradah. Al-asma al-mufradah. Jadi kebalik nih. Karena tadi kita dari fi'il langsung ke isim deh. Jadi masih ketukar. Baik. Jadi kitabun, shadiqun dan rajulun itu adalah ismun minal asma al-mufradah. Jadi isim ya, nama atau benda gitu ya. Yang berjumlah satu. Jadi untuk satu orang ataupun satu benda. Kitabun berarti satu buku. Shadiqun satu orang sahabat atau teman. Rajulun seorang laki-laki dewasa. Nah, bagian kedua al-majmu'ah tsaniyah kitabani ini adalah untuk lil itsnain, untuk dua orang. Lil itsnain atau
musanna, dua orang. Ya, dua orang. Sadiqani, rajulani, ada tanda alif dan nun kasrah, ataupun kalau dia sebagai nasab gitu ya, maka ya sukun dan nun kasrah. Bagian ketiga itu adalah jamak. Jamak. Kalau ditanya ini jamak apa? Ya, kutubun, asdiqa'u, rijalun. Jadi mu'alifnya tidak menjelaskan di sini jamaknya, jamak apa, salim atau jamak taksir gitu ya. Tapi di sini adalah karena yang mayoritasnya adalah kata benda, misalkan, maka seringnya adalah dipakai dominannya kalau kata benda itu adalah jamak taksir, jamak taksir ya. Kitabun, kutubun itu jamak taksir. Rajulun, rijalun, shadiqun, asdiqa'u. Baik. Nah, sebagai idah, sebagai penjelasan, idza ta'ammalna al-amthilah as-sabiqah yatabayyanu lana anna kulla wahidin minha ismun. Jadi sekarang kita fokusnya kepada isim ya. Yang tadi sudah fi'il, fi'il mudhari', ya, fi'il amr, fi'il apalagi fi'il madhi, maka sekarang kita fokus kepada isim. Wa idza ta'ammalna al-amthilah ats-tsalatsata al-ula wa hiya kitabun wa sadiqun wa rajulun wajadna anna kulla mithali minha yadullu ala syai'in wahid. Jadi kitab, shadiq, rajulun itu semuanya adalah memberikan makna bahwa sesuatu itu tunggal, satu. Ya, bermakna satu. Bersama isman mufrada atau isim mufrad. Isim mufrad. Isim ditinjau dari segi jumlahnya, yang pertama adalah isim mufrad. Mufrad itu artinya satu. Wa idza ta'ammalna al-amthilah ats-tsalatsata tsaniyah, pada bagian yang kedua, wajadna anna kulla fi'lin minha yadullu ala itsnaini min naw'ihi. Ala itsnaini min naw'ihi. Jadi menunjukkan pada dua benda yang semisal, yang sejenis. Jumlahnya dua benda yang sejenis. Misalkan buku ya buku, enggak boleh buku dengan pena. Tapi di sini adalah maksudnya dua buku gitu ya. Dua buku. Satu buku, satu pena itu enggak termasuk di situ. Jadi dua buku atau dua pena, jadi sejenis dia. Dua masjid, masjidani, gitu kan? Masjidun, masjidani, masajidu. Baik. Wa annahu qad zada ala lafzil mufrad. Maka untuk membentuk rumusnya dari kata mufrad menjadi musanna, ya, dari misalkan kitabun, bagaimana untuk membuatnya menjadi dua? Maka zada fi lafzil mufrad, maka ditambah pada lafaz mufradnya fi kulli minha alifun wa nunun aw yaun wa nun. Maka ditambah ya, ditambah dengan alif dan nun. Nunnya kasrah ya, alif dan nun kasrah. Kitabun menjadi kitabani. Atau kalau mansub kitabain. Shadiqun menjadi shadiqani atau shadiqaini, ya dan nun. Wa kullun minha yusamma musanna. Musanna yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua isim musanna. Terakhir, wa idza ta'ammalna al-amthilah ats-tsalatsata ats-tsalitsah wajadna kulla wahidin minha yadullu ala adadin katsirin min naw'ihi thalathatin aw aktsara min thalathatin. Jadi bagian ketiga itu adalah menunjukkan pada adadin katsir. Adad itu adalah jumlah katsir yang banyak. Jumlah banyak itu dalam bahasa Arab adalah lebih dari dua. Lebih dari dua, gitu ya. Min naw'ihi thalathatin aw aktsar. Jadi dihitung mulai dari angka 3. Karena angka 2 ada rumus khususnya dalam bahasa Arab. Ya, beda dengan bahasa Indonesia, misalkan angkanya tidak berubah. Angkanya tidak berubah. Isimnya tidak berubah. Misalkan buku, ya, buku, penggunaan buku, 1 buku sampai 1 miliar buku, buku tetap buku. 1 buku, 10 buku, 100 buku, 1 juta buku. Tapi dalam bahasa Arab itu dibeda-bedakan. 1 buku, kitabun. 2 sudah berbeda.
Kitabani. 3 sudah berbeda lagi. Kitabun nggak boleh untuk 5 buku. 1 buku. Kutubun kalau mau banyak itu pun kutubun tidak semuanya sampai 1 juta buku, tidak kutubun kan. Sampai berapa? 10 ya. Sampai 10, nanti 11 berubah lagi. Nah, itulah keunikan bahasa Arab. Jadi, makanya ada babul khusus gitu ya, ada materi khusus untuk adat wal ma'dud gitu ya. Dari untuk angka, hitung-hitungan itu ada sendiri khusus untuk angka itu ya. Baik. Jadi 3 ke atas itu termasuk dinamakan dengan jamak. Dinamakan dengan jamak. Bersama kullu wahidin minha jamak. Dari kitabun, kitabani, kutubun gitu ya. Shadiqun, shadiqani, asdiqa'u gitu ya. Baik. Jabalun. Jabalun apa musananya? Jabalun? Jabalani. Jabalani. Jamaknya? Jabalun jamaknya apa? Jabalun. Jibalun. Jibalun. Ahsan. Jabalun jamaknya jibalun ya. Jibalun karena ya itulah tadi ya jamak taksir dan dia tidak punya pola khusus. Ada mungkin kemiripan, sama kan mirip tuh. Rajulun, rajulun. Yang kedua tadi jabalun. Jamaknya adalah mirip wazannya. Rijalun, jibalun. Tapi tidak semua dipakai seperti itu. Karena tidak ada pola khusus pada jamak taksir. Jamak taksir. Karena taksir itu kan apa? Jadi taksir ya bahasa Indonesia taksir itu apa? Kira-kira. Tapi bukan kira kita yang mengira sendiri, tapi seperti itulah simai orang-orang menggunakannya. Baitun, jamaknya apa baitun? Buyutun. Buyutun, ya buyutun. Buyutun. Nah seperti itu. Jadi makanya ada namanya khusus ya kamus jamak taksir ya, jamak taksir. Nah di sini yang sering dipakai jamak taksir itu adalah kata benda, ya kata benda. Di kata benda mayoritasnya dominannya adalah masuk kategori kalau jamaknya adalah jamak taksir, tidak beraturan, jamaknya tidak beraturan. Baik. Nah, secara singkat ya kesimpulannya adalah yanqasimul ismu ila thalathati aqsam. Isim itu dibagi kepada 3 bagian. Ingat, ini bagiannya adalah hanya dari segi jumlahnya saja. Hanya dari segi jumlahnya saja. Karena nanti ada dari segi jenisnya ya kan? Segi jenisnya laki-laki atau perempuan. Ada lagi yang munsharif atau ghair munsharif, nah seperti itu. Bagian-bagiannya banyak sekali. Nah, dari segi jumlahnya ada yang mufrad, musanna dan jamak. Apa itu artinya mufrad? Al-mufradu huwa ma dalla ala syai'in wahid. Apa-apa suatu yang menunjukkan pada syai'in wahid ya. Suatu benda ataupun jumlah satu. Misal gulamun. Gulam. Apa mana gulam? Anak kecil. Anak kecil. Iya, anak kecil ya. Belum Anak balik kecil. ya, Ustaz. Hah? Yang belum balik ya, yang gulam Iya. itu. Gulam. Sobi, Bayi. bayi ya. Ini ada istilah-istilah ya dalam bahasa Arab itu menarik sekali. Itu bisa digali itu ya. Ada sobi, ya kan? Sabi. Ada Sabian. tiflun, sobian. Ya. Yes. Sobian anak-anak itu. Ada gulam ya kan? Ada Nah, walad. ada gulam, ada walad, ada ibnu itu. Masya Allah itu ya. Banyak sekali ya dan Ustaz pengguna sinonim. iya dan penggunaannya itu beda-beda gitu ya, sesuai dengan maksud dan tujuannya. Misalkan ibnun dengan waladun gitu ya. Kalau waladun itu kan anak yang khusus dari apa namanya hasil dari tadi ya apa suami istri gitu ya. Tapi kalau ibnun itu lebih umum. Maka anak-anak misalkan siswa itu ibnun karena baik anak yang dari apa anak kandung misalkan ataupun anak yang kita berikan ilmu gitu ya. Itu juga dinamakan yang abna ya. Abnaul ummah misalkan generasi kan, abna itu bisa diartikan juga generasi. Itu baru sekelumit ya, belum lagi banyak sekali sinonimnya. Itulah bahasa Arab.
Jariyah. Apa Budak. artinya jariyah? Ya, budak. Ini kata-kata ini masih dipakai ya. Seharusnya nggak usah dipakai lagi. Nggak ada peperangan ya Ustaz. Nggak ada Iya, budak. tapi ya mungkin sebagai contoh gitu ya. Sebagai contoh saja. Jadi ada di sini ada yang laki, ada yang perempuan. Kemudian wal musanna madalla alal itsnaini min nawaihi. Jadi suatu yang menunjukkan pada jumlah dua, tetapi dengan syarat min nawaihi, dari sejenisnya. Maksudnya adalah ya pena ya berarti 2 pena, gitu. Buku 2 buku, anak 1 anak 2 anak. Misal contohnya gulamani wasobiyani wajariyatan, sama kan dari gulamun gulaman. Kemudian yasirul ismu al mufradu. Nah ini cara untuk tadi merubah dari mufrad menjadi musanna adalah biziyadati alifin. Biziyadati alifin wa nunin. Alifnya zada alif setelah huruf terakhir, misalkan gulamun, mimnya maka ditambah dengan alif, gulama panjang tambah dengan nun kasrah, gulamani atau gulamaini, ya sukun dan nun kasrah untuk yang mansub ya. Terakhir adalah wal jamu dan jamak. Mufrad, musanna dan jamak. Jamak adalah madalla ala adadin katsirin min nawaihi thalathatin aw aktsar. Terhitung dari 3 ke atas. 3 ke atas maka dinamakan dengan jamak. Mislu ghilmanin. Ghilman. Ghilmanun ya. Ghilman itu dari gulam. Gulamun, gulamani, ghilman. Sobiyun, sobiyani, sibiyan. Sama ya wazinnya. Sibiyan dengan ghilman. Tapi mufradnya berbeda. Yang pertama gulamun, yang kedua sobiyun. Mufradnya beda, tetapi wazan pada jamak taksirnya sama itu wazannya. Fi'lan, sibyan, sama. Jawarin. Jawarin. Apa mufrad dari jawar? Jariyun Ustaz. Jariun atau jarun? Jarun tetangga ya. Jawar. Atau jariun. Jariun? Jariuna. Ya, bisa jadi jarun ya. Jarun itu kan tetangga ya. Jarun. Itu bisa jiwar. Itu nanti dengar kata jiwar ya. Hah? Kalau jiranun. Jiron ya. Jarun, jiron ya. Iya, jarun, jiron, jawarun. Jawarun. Ini. Apa dari jariun tadi? Nah, itu. Kita merujuk lagi ya karena jamak taksir itu seperti itu dia. Polanya. Baik. Karena di sini kalau kita lihat tadi kan jariyatun ya. Jariyatun ya. Jamak dari jariyat. Kita, Ustaz. Iya, jamak Iya, dari Ustaz. budak. Betul. Karena kalau ini dikasih jamak yang lainnya maka menjadi bingung kita ya. Karena yang tadi gulam kan rilman gitu ya. Sobiyun jadi subyan. Jariyatun jawar atau dari jariun ya. Jariun jawar. Wallahu taala alam. Baik, demikian dua materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi waktu untuk murojaah dari materi-materi yang barangkali antum sudah pernah dapatkan ya. Di tamrin ataupun misal-misal ini tidak bisa kita baca semuanya. Betul nanti bisa antum gali ya secara mandiri untuk menambah wawasan, menambah kosakata yang Amin, amin. Jazakumullahu ahsan jaza. Kita cukupkan di sini ya. Ya, maaf kita terlalu malam. Barakallahu fikum. Ta'fikum. Subhanakallahumma bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada pertanyaan boleh nanti langsung dicapri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Jazakumullah. Barakallahu.